You are able to see the screen, right? Yes, sir. Yes, sir. So in the earlier session, in the earlier session, we were to last. In the earlier session, we have seen introduction towards the unit 4, projection of solids. So we have seen what does a solid mean, how in order to represent solid, what are the views we require. We require at least minimum 2 orthographic views. That means we require at least a front view or a side view or front view or top view or combination of any two views, right? And there are different types of solids when we consider. So polyhedra and solids of revolution. So you have seen all these, right? So these are polyhedras. So these are prisms, pyramids, and these are solids of revolution. Nothing but cylinder, cone, and sphere. So these are frustums, cut sections. So they are seeing currently projection of solids in simple positions. First, we have seen axis perpendicular to HP. In this session, let us see axis perpendicular to VP, how the object will be. So this is the orthographic representation what we have seen. So these are the things what we have seen in the earlier class. I think I have stopped with the problem. This is incomplete, right? I think I need to draw the side view, right? I think this is the problem. Sir. So first we have to construct the pentagon. Later we need to draw the slant edges. Okay, they are triangular in profile. In order to draw that, from A, okay, from A draw a line up to the midpoint of CD, and from B draw a line up to the midpoint of ED. Both will intersect at a point called O. Okay, so erase those remaining and only keep AO and OB. So now draw line joining from O to E, O to D, and O to C. So that will be the pentagonal pyramid in top view. And in order to have the front view, so draw projectors from each and every point. You will be having points in the front view: A dash, E dash, B dash, D dash, and C dash. If you observe E dash and B dash, so they are not visible. So we will keep lines associated with those in dotted line, whereas remaining those will be dark. So we need to draw the axis line first. Axis line you need to draw depending upon the length given in the problem. So the length is given as 50 mm. So up to a length of 50 mm, draw axis line. So mark that as O dash. Join A dash and O dash, E dash and O dash. That should be a dotted line. Why? Because point line joining from point E to O dash. So that is not visible in the front view. So for that reason. Same thing happens in the case of D and O also. Join C dash and O dash. Base also you need to dark. Most of the students forget to dark the base. Okay, this is front view. Top view we have drawn already. In order to draw the side view, what we need to do? So we need to consider a line x1, y1. Okay. So consider the intersection of those two. Okay, from that draw a line which is at an inclination of 45 degrees, right? So అందుకు ముందు వరకు మీరు చేశారు కదా నిన్న, ఇక్కడ నుంచి కదా కంటిన్యూషన్. Okay. So draw a line which is at an inclination of 45 degrees. So now what you need to draw? You need to draw the side view. In order to have the side view, draw horizontal projectors from top view onto 45 degrees line from each and every point. Okay, first I am drawing from ED. So ED nunchi oka horizontal line draw cheyandi. So again draw vertical from that. Okay, so then that will intersect the reference line at point E and D. Okay, so as it is side view, I will represent with small letter with dash, double dash. So actually E, when you observe from this direction, okay, when you observe from this direction, point E is visible, D is not visible. So
So what you need to do is you need to write E double dash in bracket D double dash. So otherwise neglect D double dash. So that means it is not visible. So again graph from O. So that will be the thing associated with axis. Likewise, similarly from A and C, draw a line onto 45 degrees line and a vertical from that. So then it will be A dash, A double dash will be visible, C point won't be visible. So you can mark it as A double dash. In bracket if you want, you can keep C double dash. Likewise from D also, draw a horizontal line onto 45 degrees line and then from a vertical line onto the reference line. So that will intersect at D double dash. So now we have got axis line right here. So we need to draw the axis first. Before that, extend a horizontal line or draw a horizontal projector from O dash. And we have seen the lines from O. So a horizontal line and a vertical line. From this line we need to draw a vertical projector. So nothing but axis, that is axis. So that will be axis. Actually here in between these there will be dotted lines, one single dot here. If you keep like that, that will be representation of axis. Okay. నేను సాఫ్ట్వేర్ లో డ్రా చేసి మళ్ళీ ఇందులో పేస్ట్ చేసేటప్పుడు పాయింట్స్ పోయినాయండి. సో మీరు డాట్ పట్టండి ఇక్కడ ఈ లైన్ కి మధ్య చిన్న డాట్, ఈ లైన్ కి మధ్యన చిన్న డాట్. So consider that one as O double dash. That is nothing but the side view of O dash. Okay. Join O double dash, E double dash. Likewise remaining also A double dash, E double dash kuda join cheyandi. Don't forget to darken the base. So this is side view. So all of you try it first. Only front view, top view and side view should be dark. Remaining should be light. And if you observe there, I did represent slant edges also dark. The line joining O to A, O to B, O to C, they are also dark. On the way darker also, here it is O. O to B, but it darker all red color better. So whatever I have kept here in red color, that should be dark. Because when you observe from the top, those edges are visible. Triangular faces, right? So those are visible. So they also you need to dark. So if you observe here, I have darkened OA, OB, OC, OD. So this projector. See projector dark also. Only slant edges, line joining, apex and points, ABC.
right? And whatever may be the dimensions given in the problem, you need to represent those. So base of the edge of the polygon is given, right? So represent that 30, the top view, and axis length is given, right? So in the front view, represent that 50 mm. You can represent that 50 mm in the side view even. So let's go to the next one. Draw the projections of it. Draw the projections of it. First one. Draw the projections of it. First one. A cylinder. A cylinder. Base 40 mm. Base 40 mm diameter. Base 40 mm diameter. And axis 50 mm long. And axis 50 mm long. And second one, a cone, base 40 mm diameter, base 40 mm diameter, and axis 50 mm long, and axis 50 mm long, resting on the HP, on their respective bases, resting on HP on their respective bases. Okay, if your object is resting on HP, where we can have the top view, where we can have the two shape. So we can have the two shape in top view, right? So first identify the given object and see the dimensions given and see the condition resting on HP, right? So two shape will be in top view, so you need to start with top view. So cylinder will be like the top faces, let us consider as ABCD, and bottom face let us consider as 1, 2, 3, 4. First let us start with cylinder. First draw the reference line. Diameter 40, axis length 50. So space circle is used for me. So draw the reference line XY. In the top view, we will be having two shapes. So draw the circle in the top view. That circle should be dark. Red color le ఏది కనిపించినా డార్క్ గా డ్రా చేసుకో. ఓకే, సో సర్కిల్ మీద మనకి పాయింట్స్ కావాలంటే సో మనకి కావాల్సినవి డిజైన్స్ చేసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ దీని డయామీటర్ ఇండికేట్ చేసేయండి. సో డయామీటర్ వచ్చి 40. సో నెంబర్ ఆఫ్ డివిజన్స్ చూడండి, నేను 2 డివిజన్స్ చేస్తున్నా. సో 2 డివిజన్స్ చేశాను. సో అంటే 2 ఒక హారిజాంటల్ లైన్ ఒక వర్టికల్ లైన్ చేశాను, అంటే 4 ఈక్వల్ డివిజన్స్ చేశాను, 4 ఈక్వల్ పార్ట్స్.
సో అంటే నాకు 4 పాయింట్స్ మాత్రమే తీసుకుంటాను. సో సిలిండర్ కి పైన సర్క్యులర్ ప్రొఫైల్ ఉండదు, కింద కూడా సర్క్యులర్ ప్రొఫైల్ ఉండదు కదా. సో పైది నేను ABCD అనుకున్నా, కిందది 1 2 3 4 అనుకున్నా. సో దెన్ ఐఎమ్ కన్సిడరింగ్ దిస్ వన్ యాజ్ A of 1, అంటే పాయింట్ A is visible, 1 is not visible. Likewise B, C and D. Circle draw చేసి 4 equal parts చేసి 4 points పెట్టండి. So now project this one onto front view. So front view reference line నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. సో మీరు డ్రా చేస్తే from each and every point drop a vertical projector. So this will be 1 dash. So కింద 1 2 3 4 వస్తుంది కదా, రెస్ట్ అయింది. పైన A dash B dash వస్తాయి. So this will be 1 dash. Next this will be కింద నుంచి మీరు చూస్తున్నప్పుడు కిందే పాయింట్ ఉంది, B పాయింట్ ఉంది, పైన D పాయింట్ ఉంది. మనం కింద నుంచి చూస్తున్నప్పుడు B పాయింట్ కనిపిస్తుంది, D పాయింట్ కనిపించదు. ఓకే, 2 పాయింట్ కనిపిస్తుంది, 4 పాయింట్ కనిపించదు. ఓకే, సో అందుకని 2 డాష్ ఇన్ బ్రాకెట్ 4 డాష్, అలాగే 3 డాష్. 1 డాష్, 2 డాష్ ఆఫ్ 4 డాష్, 3 డాష్. సో ఇక్కడ నుంచి మనం డార్క్ గా డ్రా చేయాలి. సో ఫస్ట్ యాక్సిస్ ఎంత హైట్ ఇచ్చాడు, 50 mm కదా. సో 50 mm సరిపడేటట్టు 1 నుంచి ఒక వర్టికల్ లైన్ కొట్టండి. సో 50 mm లైన్. నెక్స్ట్ అలాగే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ 2 డాష్ నుంచి 3 డాష్ నుంచి సేమ్ వర్టికల్ లైన్స్ ఆఫ్ 50 mm లెంత్ డ్రా చేస్తారు. సో అది 1 డాష్ పైది A డాష్. ఇక్కడ 2 డాష్ 4 డాష్ ఉంది కదా, దీని పైది చూస్తే మనకి D పాయింట్ కనిపిస్తుంది, D పాయింట్ కనిపించదు కాబట్టి B dash of D dash. So that point will be B dash of D dash. Next అలాగే 3 dash నుంచి vertical line డ్రా చేస్తే that will be C dash. తర్వాత ఏం చేయాలి, సర్కిల్ రాయాలి. Draw a horizontal line from A dash to C dash. ఇంకేనా డ్రా చేయాలా? 4 ఫోన్ డ్రా చేయాలా? దానికంటే ముందు డ్రా చేయాలి. 1 dash to 3 dash. సో ఫ్రంట్ వ్యూలో అలా కనిపిస్తుంది, టాప్ వ్యూలో ఇలా కనిపిస్తుంది. సో చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ఎగ్జామ్ లో షీట్ లో చేసే మిస్టేక్ ఏంటంటే అంతా డ్రా చేస్తారు, ఆ 1 dash to 3 dash లైన్ కనిపించదు, అది మర్చిపోతారు. సో అది కూడా డార్క్ చేయాలి, గుర్తుపెట్టుకుని డార్క్ చేయాలి. నెక్స్ట్ లెట్ us స్టార్ట్ కోన్. సో కోన్ హారిజాంటల్ ప్లేన్ మీద రెస్ట్ అవుతున్నప్పుడు టాప్ వ్యూలో ఎలా కనిపిస్తుంది, ఫ్రంట్ వ్యూలో ఎలా కనిపిస్తుంది? ఫ్రంట్ వ్యూలో ట్రయాంగిల్, టాప్ వ్యూలో సర్కిల్. సో ఫస్ట్ రిఫరెన్స్ లైన్ డ్రా చేయండి. సర్కిల్ డ్రా చేయండి టాప్ వ్యూలో. for the given diameter. Next, draw one horizontal line and one vertical line such that it will be divided into 4 parts. A, B, C, D. Top view lo 4 points istunna A, B, C, D. So circular profile వచ్చినప్పుడు so ఎన్ని డివిజన్స్ చేయాలి, ఎన్ని ఈక్వల్ పార్ట్స్ తీసుకోవాలి అని స్పెసిఫిక్ గా రూల్ ఏం లేదంటే మీ ఇష్టం. సో యూ కెన్ టేక్ 4 parts
can take 4 points or you can take 8 points. You can your wish. Yobiga. Okay. Now let us draw projector from each and every point. From point A, it will be A dash. Next, D-lim sheet vertical projector draw as say which point is visible, which point is not visible. A point visible. So ఇదే కోన్ అనుకోండి, ఇది కోన్ కాదు, కోన్ అనుకోండి. మీరు ఐస్ క్రీమ్ తింటున్నారు, కోన్ తిరిగేశారు అనుకోండి. సో దిస్ ఈస్ పాయింట్ బి, దిస్ ఈస్ పాయింట్ డి. సో మీరు ఈ డైరెక్షన్ లో వస్తున్నప్పుడు ఈ పాయింట్ కనిపిస్తుంది, ఈ పాయింట్ కనిపిస్తుంది. బి పాయింట్ విల్ బి విజిబుల్, డి పాయింట్ ఈస్ నాట్ విజిబుల్, రైట్? సో అప్పుడు బి డాష్ ఆఫ్ డి డాష్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ అలాగే సి డాష్. ఓకే, సో ఇప్పుడు యాక్సిస్ డ్రా చేయాలి. సో ఓ నుంచి ఒక స్ట్రైట్ లైన్ ప్రొజెక్టర్ అప్ టు ఏ లెంగ్త్ ఆఫ్ గివెన్ యాక్సిస్. సో మధ్యలో యాక్సిస్ కి డాట్లు పెట్టండి. ఇక్కడ ఒక చిన్న డాట్, ఇక్కడ ఒక చిన్న డాట్ పెట్టండి. సో దట్ ఈస్ ఫర్ a length of 50 mm. Join. So consider one as O dash. Join O dash and A dash. C dash and O dash. ఇంకేనా జాయిన్ చేయాలా? A and no. 1 and C. Not A and C. A dash and C dash. డాష్ ఉందండి చూడాలి. సో ఫ్రంట్ వ్యూలో ఒక ట్రయాంగిల్ కనిపిస్తుంది, టాప్ వ్యూలో సర్కిల్ కనిపిస్తుంది. సో మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, రెడ్ కలర్ లో నేను ఏదైతే నోటేషన్ మీకు ఇచ్చి పెట్టాను, ఇక్కడ ఏదైతే రిప్రజెంటేషన్ చూపెట్టానో, సో దట్ షుడ్ బి డార్క్ డెఫినెట్లీ. ప్రొజెక్టర్ లైన్స్ లైట్ గా డ్రా చేసుకుంటే అది కూడా సేమ్ ఇంటెన్సిటీతో డ్రా చేస్తే డిఫరెన్స్ ఏంటి? రిఫరెన్స్ లైన్ ప్రొజెక్టర్ లైన్ షుడ్ బి లైట్. ఇక్కడ సైడ్ వ్యూ డ్రా చేసినప్పుడు మనం 45 డిగ్రీస్ లైన్ డ్రా చేస్తాం కదా, అలా కాకుండా రొటేట్ చేసి కూడా డ్రా చేస్తాం. డ్రా చేయండి. మనకి ఎన్నిసార్లు చెప్పడం మన మాత్రం మాలా అన్నమాట. రెడ్ కలర్ లో ఏం కనపడుతుంది? ఇంకా బేస్ రెడ్ కలర్ లో కనిపిస్తున్నా అందరికి ఒకవేళ కనిపించే కొంచెం ఫ్రంట్ కనిపిస్తుంది. అది ప్రొజెక్టర్ కాదు కదా, మానిటర్. ఓకే, ఫస్ట్ బెంచ్ లో చూసాం కదా, లేదంటే ఇక్కడ కొంచెం కనిపిస్తుంది. కనిపిస్తున్నా
రైట్ అందరూ డ్రా చేస్తారా? సో చాలా మంది ఇది డార్క్ చేయట్లా. ఇక్కడ చూడండి A dash to C dash అలా ఉంచితే ఎలా ఉంది కంప్లీట్ అయినట్టు కాదు. కంప్లీట్ అవ్వాలంటే A dash to C dash జాయిన్ చేయాలి. కింద 1 dash to 3 dash దాన్ని కూడా జాయిన్ చేయాలి. చాలా మంది జాయిన్ చేయట్లేదు, డార్క్ రాసేయట్లా. జాయిన్ చేయడం ఫీలింగ్ వస్తుంది. or take the next problem. So ఇది మీరు ట్రై చేయండి, నేను చెప్పను, మీరు ట్రై చేయండి. ఆన్సర్ తర్వాత ఒక 2 minutes తర్వాత చూద్దాం. A cube of 50 mm long, a cube of 50 mm long, 50. A cube of 50 mm long edges, a cube of 50 mm long edges is resting on the HP. Is resting on the HP with its vertical faces, equally inclined to the vertical plane. With its vertical faces equally inclined to the vertical plane. With its vertical faces equally inclined to the vertical plane. Draw its projections. Draw its projections. ఇప్పుడు వరకు మనం డ్రా చేసిన ఫిగర్స్ అని ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడ ఉంది, హారిజాంటల్ ప్లేన్ మీద ఉంది. అందులోనే డిఫరెంట్ కండిషన్స్ డ్రా చేసాం ఫర్ డిఫరెంట్ జామెట్రీస్. పెంటగోనల్ పిరమిడ్ డ్రా చేసాం, సిలిండర్ డ్రా చేసాం, కోన్ డ్రా చేసాం. నెక్స్ట్ ట్రయాంగులర్ ప్రిజం డ్రా చేసాం, ట్రయాంగిల్ ప్రిజం డ్రా చేసాం. ఓకే, సో డిఫరెంట్ డ్రా చేసాం. సో ఇప్పుడు క్యూబ్ మీన్స్ ఆల్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్. ఓకే, all are having equal in dimension. So ఏ సైడ్ చూసినా ఈక్వల్ గా ఉంటుంది. ఇది కూడా హారిజాంటల్ ప్లేన్ మీద రెస్ట్ అయింది. సో బ్లూ షీట్ మనకి ఎక్కడ వస్తుంది, టాప్ వ్యూ. సో స్టార్ట్ విత్ టాప్ వ్యూ. ఫస్ట్ డ్రా ద రిఫరెన్స్ లైన్ అండ్ దెన్ స్టార్ట్ విత్ టాప్ వ్యూ. సో ట్రై చేయండి. First draw reference line XY and మనకి టాప్ లో చూసినప్పుడు ఏ ప్రొఫైల్ కనిపిస్తుంది, ఒక క్యూబ్ హారిజాంటల్ ప్లేన్ మీద రెస్ట్ అయింది అంటే టాప్ లో చూసినప్పుడు ఏం కనిపిస్తుంది, సో స్క్వేర్ ప్రొఫైల్ కనిపిస్తుంది. If a square profile is equal inclined, how it will appear? అది ఈక్వల్ ఇంక్లైన్ ఉంది వర్టికల్ ప్లేన్ కి, అలా కనిపిస్తుంది. లైక్ rectangular, like rhombus. Yes, like rhombus it will be. Okay, so top view lo ఒక rhombus la కనిపిస్తుంది. Next side front view project చేస్తాం. Okay, so start it. సో అలా ఉంటది. ఇది మీకు అర్థం అవుతుందో నాకు తెలియదు. పై ఫేస్ ఏబిసి, కింద ఫేస్ ఈఎఫ్జిహెచ్ అంటున్నాడు ఇది. ఇది మీకు కనిపించవచ్చు. ఫస్ట్ డ్రా రిఫరెన్స్ లైన్. Draw a line at an inclination of 45 degrees. Draw a line which is at an inclination of 45 degrees. So equally inclined అంటే అటు 45 ఇటు 45 కదా. సో ఇది 45 degrees లో సో మనకి ఎంత డైమెన్షన్ ఇచ్చాడో సో ఆ లెంగ్త్ కి డ్రా చేయాలి. సో వాడు ఇన్ఫ్రంట్ డిస్టెన్స్ అదే మెన్షన్ సో కాబట్టి సో మనం ఆ రిఫరెన్స్ లైన్ కి జాయిన్ చేసి డ్రా చేసినా లేదా కొంచెం డిస్టెన్స్ తో డ్రా చేసినా ప్రాబ్లం లేదు. సో పాయింట్స్ కలవకుండా కొంచెం డిస్టెన్స్ పెట్టాను నేనైతే. సో ఫస్ట్ ఆ 45 డిగ్రీస్ లైన్ డ్రా చేసిన తర్వాత దానికి పర్పెండిక్యులర్ గా అదే డైమెన్షన్ తో అదే వాల్యూ తో ఇంకొక లైన్ డ్రా చేయండి. పర్పెండిక్యులర్ మీన్స్ 90.
ఇచ్చాడు 50 mm. ఫస్ట్ మీరు డ్రా చేసిన 45 degrees లైన్ మీద 50 mm తీసుకోవాలి. తర్వాత దానికి పర్పెండిక్యులర్ గా 50 mm. Now again for this line perpendicular, draw a perpendicular line which is of length 50 mm. Now you can join these. Remaining you join these issues. So Allah confuses. Okay. మనం టాప్ ఫేస్ ఏబిసిడి అనుకున్నాం, బాటమ్ ఫేస్ 1 2 3 4 అనుకున్నాం. సో అప్పుడు మనకి ఏ ఫేస్ కనిపిస్తుంది, ఏ ఫేస్ కనిపించదు. టాప్ ఫేస్ కనిపిస్తుంది పైన చూసినప్పుడు. ఏబిసిడి టాప్ ఫేస్ అనుకున్నాం కాబట్టి ఏబిసిడి కనిపిస్తుంది మనకి. 1 2 3 4 కనిపించిన బ్రాకెట్ లో పెట్టండి. సో దిస్ విల్ బి a of 1, b of 2, c of 3, d of 4. ఇది టాప్ వ్యూ. ఓకే, మనం ఏ లైన్ అయితే డ్రా చేసామో ఆ డైమెన్షన్ ఇచ్చేయండి. 50 mm. ఎక్కడో చోట మీరు సైడ్ కి లాగ్ ఇచ్చేయండి. మీకు లెఫ్ట్ సైడ్ లో గమనించండి. ఆర్ఎంఎస్ చూడండి ఎలా ఉన్నాయో, ఎక్స్టెన్షన్ లైన్ చూడండి ఎలా ఇచ్చాను. ఇక్కడ చాలా మంది ఎక్స్టెన్షన్ లైన్ ఇట్లా ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఎక్కడ ఎండ్ అయింది అది డెఫినెట్ గా మెన్షన్ చేయాలి. నెక్స్ట్ డైమెన్షన్ వాల్యూ చూడండి అలైన్ విత్ ద డైమెన్షన్ లైన్ ఇచ్చాను. అది డైమెన్షన్ లైన్ కి సెంటర్ లో కొంచెం అబోవ్ ఇచ్చాను నేను. సేమ్ అలాగే ఇవ్వాలి. డైమెన్షన్ లైన్ కి అబోవ్, బిలో కాదు. చూసుకోండి ఆల్రెడీ బోర్డ్ మీద డ్రా చేస్తే అంత ఎఫెక్టివ్ గా రావట్లేదని సాఫ్ట్వేర్ లో డ్రా చేసి పెడుతున్నా. ఇది బోర్డ్ మీద డ్రా చేసే కంటే నా పర్సనల్ టైం చాలా తీసుకుంటుంది ఇది. కాకపోతే యాక్యురేట్ గా వస్తుందని ఇదే మెన్షన్ చేస్తాను. ఓకే, నౌ we need to draw the front view. So from each and every point draw projectors. First ఏదో స్టార్ట్ చేద్దాం. సో అది హారిజాంటల్ ప్లేన్ మీద రెస్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఫ్రంట్ వ్యూ అనేది రిఫరెన్స్ లైన్ మీద నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఈ పాయింట్ ఏమవుతుంది, ఇంటర్సెక్ట్ అయిన పాయింట్ 1'. నెక్స్ట్ బి నుంచి డ్రా చేద్దాం. అదే ఉంది 2' ఆఫ్ 4'. సో 2 పాయింట్ కనిపిస్తుంది, 4 పాయింట్ కనిపిస్తుంది. నెక్స్ట్ అలాగే సి నుంచి వాట్ విల్ బి దట్ పాయింట్ 3'. కింద బేస్ పాయింట్స్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ పైన ఏబిసిడి రిలేటెడ్ ఫ్రంట్ వ్యూ పాయింట్స్ కావాలి. సో దానికోసం మనం ఏం చేస్తాం, ఎంత క్యూబ్ హైట్ ఎంత. సో క్యూబ్ అనేది ఎటు చూసినా ఒకటే డైమెన్షన్ 50 mm. సో పైన కూడా 50 mm లేపాలి మనం. సో 1' నుంచి కానీ లేదా 2' నుంచి కానీ 50 mm పైకి డ్రా చేయండి. సో అందరూ డ్రా చేయడం మర్చిపోతాను. 1' నుంచి 3' హారిజాంటల్ లైన్ ఫస్ట్ అది డ్రా చేసేయండి. డ్రా లైన్ జాయిన్ 1' and 3' డార్క్లీ. Okay, now draw the line, vertical line from 1'. What will be that point which is of 50 mm length? A'. అలాగే 2', 4' నుంచి ఒక 50 mm length పైకి. What will be that point? B' of D'. Very good. Next అలాగే 3' నుంచి ఒక vertical line which is of 50 mm length. That will be C'. ఒకవేళ మీకు ఎక్కడైనా అర్థం కాకపోతే అన్మ్యూట్ చేసుకుని అడగండి, నేను చెప్తాను. సో డ్రా లైన్ జాయినింగ్
A dash and C dash. Or yes, how can I help you? నేను మీకు ఏ విధంగా సహాయపడను? ఎలిమినేట్ కావాలి. ఒకసారి బాక్స్ తీసుకుని కావాలి. ఏం చేస్తారు? అమ్మాయి ఏం తెచ్చినా టాప్ అండ్ రావచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ వెళ్దామా? డ్రాస్ అందరూ. Yes, sir. Can we go to next slide? Yes, sir. ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయింది అది. ఇది నా తప్పు కాదు, ఇది మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీస్ చేసిన తప్పు. ఇబ్బందులు ఇలా అయిపోయింది. యాక్సిస్ పర్పెండిక్యులర్ టు హెచ్పి రెండో కండిషన్. సో అంతకుముందు మనం కండిషన్ చూసాం, యాక్సిస్ పర్పెండిక్యులర్ టు హెచ్పి. ఇప్పుడు యాక్సిస్ పర్పెండిక్యులర్ టు విపి. సో యాక్సిస్ పర్పెండిక్యులర్ టు విపి అంటే ఎలా వస్తుంది? ఇది వర్టికల్ ప్లేన్ అనుకోండి. యాక్సిస్, దీని యాక్సిస్ ఎలా ఉంటుంది? ఈ లైన్ జాయినింగ్ దీని సెంటర్ నుంచి దీని సెంటర్ కి లైన్ జాయినింగ్. సో ఇది పర్పెండిక్యులర్ గా ఉందంటే ఇలా ఉంటది. మనకి ట్రూ షేప్ అనేది ఫ్రంట్ వ్యూ లో కనిపిస్తుంది, టాప్ వ్యూ లో హైట్ కనిపిస్తుంది. ఇందాక మనం చేసిన ప్రాబ్లమ్స్ కి రివర్స్, ఫ్రంట్ వ్యూ టాప్ వ్యూ రివర్స్ అవుతుంది. ఓకే, యాక్సిస్ పర్పెండిక్యులర్ టు విపి ఇలా వస్తుంది. సపోజ్ హెక్సగాన్ ఉంది, ఇక్కడ హెక్సగానల్ ప్రిజం మనం చూసేది ABCDEF, ఇది ఫ్రంట్ ఫేస్. 1 2 3 4 5 6 ఇది బ్యాక్ సైడ్ ఫేస్. సో మనం ఈ డైరెక్షన్ లో అబ్జర్వ్ చేస్తాం కదా. ఈ డైరెక్షన్ లో అబ్జర్వ్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి ఏ పాయింట్స్ కనిపిస్తాయి? ఓన్లీ ABCDEF కనిపిస్తాయి. 1 2 3 4 5 6 కనిపించవు. సో మనం వర్టికల్ ప్లేన్ మీదకి ప్రాజెక్ట్ చేసినప్పుడు A డాష్ B డాష్ C డాష్ D డాష్ ఇవే కనిపిస్తాయి. సో 1 డాష్ ఇవి కనిపించవు కాబట్టి ఆ బ్రాకెట్ లో పెడతాం. సో ఒకవేళ మీరు పెట్టలేదంటే అది అన్విజిబుల్ అని మీనింగ్. సో బ్రాకెట్ లో పెట్టచ్చు, లేదంటే పెట్టకుండా వదిలేయచ్చు. సో నేనైతే మీకు అర్థం అవుతుందని బ్రాకెట్ లో పెట్టనున్నా, లేదంటే ఎగ్జామ్ టైంలో సార్ మర్చిపోయారు 1 డాష్ పెట్టినా ఇక్కడ అనుకుంటాను. సో అందుకోసం నెక్స్ట్ టాప్ వ్యూలో చూసినప్పుడు మనకి ఏం కనిపిస్తాయి? లైన్ జాయినింగ్ B and 2 కనిపిస్తుంది, లైన్ జాయినింగ్ C and D కనిపిస్తుంది, BC లైన్ జాయినింగ్ కనిపిస్తుంది, 2 3 లైన్ జాయినింగ్ కనిపిస్తుంది, 1 2 లైన్ జాయినింగ్ కనిపిస్తుంది, 1A లైన్ జాయినింగ్. సో ఇవన్నీ కనిపిస్తాయి. సో టాప్ వ్యూలో మనకి రెక్టాంగులర్ ఫేసెస్ కనిపిస్తాయి, ఫ్రంట్ వ్యూలో హెక్సగోనల్ షేప్ కనిపిస్తుంది. మనకి ట్రూ షేప్ అనేది ఎక్కడ కనిపిస్తుంది? ఫ్రంట్ వ్యూలో. ఆబ్జెక్ట్ రెస్టింగ్ ఆన్ వర్టికల్ ప్లేన్ అంటే ఫ్రంట్ వ్యూలో మనకి ట్రూ షేప్ కనిపిస్తుంది. అలాగే ఆబ్జెక్ట్ రెస్టింగ్ ఆన్ హారిజాంటల్ ప్లేన్ అంటే టాప్ వ్యూలో మనకి ట్రూ షేప్ కనిపిస్తుంది. అలాగే ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. ఇక్కడ అంతకుముందు మనం డిస్కస్ చేసింది ప్రిజం కదా, ఇక్కడ పిరమిడ్ చూద్దాం. ఇది స్క్వేర్ పిరమిడ్ ఆర్ టెట్రాహెడ్రన్. సో ఇందులో మనం ఏంటంటే కింద స్క్వేర్ ప్రొఫైల్ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఎపెక్స్ ఉంది. సో ఇది రెస్టింగ్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది? ఫ్రంట్ వ్యూలో మనకి ట్రూ షేప్ కనిపిస్తుంది, టాప్ వ్యూలో స్లాంట్ ఎడ్జెస్ కనిపిస్తాయి. ఓకే, సో ఒక ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేద్దాం. ఈజీగానే ఉంటుంది, సేమ్ అంతకుముందు చేసినట్టు. కనిపిస్తుందా ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి? A hexagonal prism has one of its rectangular faces parallel to the HP. A hexagonal prism has one of its rectangular faces parallel to the HP. Its axis is perpendicular to VP.
and 3.5 centimeter above the ground, and 3.5 centimeter above the ground. Draw the projections. Draw the projections when the nearer end is. Draw the projections when the nearer end is 2 centimeters in front of VP. Two centimeters in front of VP, comma side of base 2.5 centimeter long, side of base 2.5 centimeter long, axis 5 centimeter long, axis 5 centimeter long. So మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే సో గివెన్ ఆబ్జెక్ట్ ఇస్ హెక్సాగోనల్ ప్రిజం, అంటే టాప్ హెక్సాగోనల్ షేప్ ఉంటుంది, బాటమ్ కూడా హెక్సాగోనల్ షేప్ ఉంటుంది ప్రిజం అంటే. సో రెక్టాంగులర్ ఫేసెస్ ప్యారలల్ టు హెచ్పి, రెక్టాంగులర్ ఫేసెస్ ప్యారలల్ గా ఉన్నాయి హారిజాంటల్ ప్లేన్ కి, యాక్సిస్ అనేది పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంది వర్టికల్ ప్లేన్ కి. సో అంటే ఎలా ఉంటదంటే సో ఇలా ఉంటది. Rectangular face means 2 3 B CB అని అనుకోండి, BC 32, BC 32. This is nothing but rectangular face. How it is? It is parallel to horizontal plane. But axis చూడండి, O నుంచి సో ఇలా యాక్సిస్ వెళ్ళింది కదా, సో P వరకు. So that axis is perpendicular to VP. So this is the condition what is given. But ఇది ఎలా ఉంది? 3.5 centimeters above the ground ఉంది సెంటర్ నుంచి. అంటే మనం ఫ్రంట్ వ్యూలో ఈ షేప్ డ్రా చేసినప్పుడు ఓ నుంచి రిఫరెన్స్ లైన్ కి ఉండే డిస్టెన్స్ ఎంత ఉండాలి? 3.5 సెంటీమీటర్స్ ఉండాలి. అది ఎగ్జాక్ట్ గా డ్రా చేయాలి మనం. డ్రా ఇట్స్ ప్రొజెక్షన్స్ when the nearer end is 2 centimeters. nearer end అంటే ఇక్కడ 2 3 ఉంది కదా, ఇది వర్టికల్ ప్లేన్ నుంచి ఉండే ఇన్ఫ్రంట్ డిస్టెన్స్ ఇచ్చాడు 2 సెంటీమీటర్స్ అని. ఓకే, సైడ్ ఆఫ్ లైన్ 2.5 సెంటీమీటర్స్, యాక్సిస్ 5 సెంటీమీటర్ లాంగ్. ఓకే, స్టార్ట్ చేద్దాం ఫస్ట్. సో మనకి ఏంటంటే ముందుగా రిఫరెన్స్ లైన్ డ్రా చేసి స్టార్ట్ చేస్తాం జనరల్ గా, కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే ఇది సెంటర్ నుంచి ఇంత డిస్టెన్స్ ఉండాలని మెన్షన్ చేశాడు కదా, అందుకని మనం ఫస్ట్ ఫ్రంట్ వ్యూ డ్రా చేద్దాం. ఫ్రంట్ వ్యూ అంటే హెక్సాగోనల్ ప్లేన్ డ్రా చేస్తాం ఫస్ట్, దాని కింద రిఫరెన్స్ లైన్, దాని కింద టాప్ వ్యూ వస్తుంది. సో ఫస్ట్ లెట్ us draw hexagon. First draw a line of 2.5 centimeter long. Base length ఎంత ఇచ్చాడు? 2.5 centimeter కదా, సైడ్ ఆఫ్ బేస్ 2.5 centimeter అంటే 25 mm లైన్ డ్రా చేయండి. ఆ లైన్ కి ఒక 60 degrees లైన్, ఆ లైన్ కి ఒక 60 degrees లైన్, దానికి 60 degrees, దానికి 60 degrees, ఆ తర్వాత జాయిన్ చేసేయండి. హెక్సాగోనల్ షేప్. సో దిస్ ఇస్ ఆఫ్ సైడ్ లైన్ 25 mm. సో పాయింట్స్ పెట్టండి. ఫ్రంట్ వ్యూలో మనకి ఫ్రంట్ కనిపించే ఫేస్ ABCD అనుకున్నా, బ్యాక్ ది 1 2 3 4 5 6 అనుకున్నా. సో నేను కనిపించేది బయట పెడతా, కనిపించింది లోపల బ్రాకెట్స్, విత్ ఇన్ ద బ్రాకెట్స్ ఐఎమ్ కీపింగ్. సో A dash of 1 dash, likewise B dash, C dash, D dash, E dash, F dash. సో ఇది డ్రా చేయండి ఫస్ట్ అందరూ హెక్సాగాన్. డ్రా చేసి ఫ్రంట్ వ్యూ, దాని కింద రిఫరెన్స్ లైన్ వస్తుంది, దాని కింద టాప్ వ్యూ వస్తుంది. ఇది వర్టికల్ గా డ్రా చేసుకున్నా సరిపోతుంది, సైడ్ లైన్ అవ్వదు, వర్టికల్ గా డ్రా చేసుకున్నా సరిపోతుంది.
హెక్సగాన్ కన్స్ట్రక్షన్ అయ్యాక చెప్పండి. క్లాస్ నుంచి వెళ్ళేటప్పుడు నన్ను ఒకటి అడిగి నేను చెప్తాను. ఏదో చెప్తానన్నారు. పని వేస్తున్నాను కదా, పవర్ అంటున్నాడు లేదా? హెక్సగాన్ డ్రాయింగ్స్ పాయింట్స్ పెట్టండి. A dash of 1 dash అది పాయింట్స్ ఒకసారి చూపెట్టునా. A dash of 1 dash, B dash of 2 dash, C dash of 3 dash, B dash of 4 dash, B dash of 5 dash, next F dash of 6 dash. మనకి సెంటర్ రిఫరెన్స్ లైన్ కి ఎంత డిస్టెన్స్ అని ఇచ్చాడు? 3.5 సెంటీమీటర్ అని ఇచ్చాడు. అంటే ఇప్పుడు మనం డ్రా చేయబోయే రిఫరెన్స్ లైన్ యాక్సిస్ నుంచి 3.5 సెంటీమీటర్స్ డౌన్ ఉండాలి. అంటే మనం ఫస్ట్ ఇప్పుడు యాక్సిస్ ఐడెంటిఫై చేయాలి. సో యాక్సిస్ ఐడెంటిఫై చేయండి. ఎలా చేస్తారు? ఒక పాయింట్ నుంచి ఇంకో పాయింట్ డ్రా చేస్తారా? అలా చేయకండి. A డాష్ నుంచి B డాష్ కి లైట్ గా ఒక హారిజాంటల్ లైన్ డ్రా చేయండి. A డాష్ నుంచి B డాష్ లైట్ గా ఒక హారిజాంటల్ లైన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ F డాష్ E డాష్ లేదా B డాష్ E డాష్ నుంచి ఒక లైన్ రాస్తే సో ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ వస్తుంది. లేదు అది కాకుండా కొన్ని F డాష్ నుంచి C డాష్ కి లైన్ కొట్టేసిన ఓకే. ఓకే, అక్కడ ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ వచ్చింది కదా, ఆ పాయింట్ ని హైలైట్ చేసి అక్కడ ప్లస్ షేప్ లో ఏంటి మీకు కావాల్సిన కన్స్ట్రక్షన్ లైన్స్ అరేంజ్ చేయండి. జాయిన్ A dash B dash light line, next F dash C dash
ఒక లైట్ లైన్ ఆ రెండు ఎక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ అవుతాయో దట్ పాయింట్ విల్ బి యాక్సిస్ పాయింట్ O. అది ప్లస్ సింబల్ లో అలా పెట్టండి. ఈ డ్రా చేసిన కన్స్ట్రక్షన్ లైన్స్ ఉన్నాయి కదా అవి అరేంజ్ చేయండి. పాయింట్ వచ్చిన తర్వాత కన్స్ట్రక్షన్ లైన్స్ యూ కెన్ అరేంజ్ రైట్. సో ఇప్పుడు ఆ పాయింట్ నుంచి కింద ఎగ్జాక్ట్ 3.5 సెంటీమీటర్స్ లేదా 35 mm లో ఒక హారిజాంటల్ లైన్ డ్రా చేయాలి. ఆ దాని నుంచి సో ఇఫ్ యు అబ్జర్వ్ ఆ యాక్సిస్ లైన్ a' కి ప్యారల్ గా ఉంటది. అంటే మీరు a' నుంచి ఒక 35 mm లైన్ కిందికి డ్రా చేయాలి, ఒక హారిజాంటల్ లైన్. సార్ ప్లస్ సింబల్ చెప్పారు సార్. ఎక్స్క్యూజ్ మీ వన్స్ అగైన్. ఏ డాష్ డి డాష్ జాయినింగ్ తర్వాత ఎఫ్ డాష్ సి డాష్ చేస్తే మీకు యాక్సిస్ పాయింట్ కావాలా చెప్తాను. a' నుంచి d' ఒక హారిజాంటల్ లైన్ డ్రా చేయండి, కనెక్టింగ్ లైన్. నెక్స్ట్ f' నుంచి c' లేదా b' నుంచి e' ఒక లైన్ కొట్టండి. ఆ రెండు ఎక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ అవుతాయో దట్ విల్ బి యాక్సిస్ పాయింట్. ఓకే, a' నుంచి d' b' నుంచి e' లేదా c' ఓకే నుంచి సార్. f'. సో యాక్సిస్ పాయింట్ వచ్చిన తర్వాత కన్స్ట్రక్షన్ లైన్స్ అరేంజ్ చేసి మీరు ఇక్కడ మాట్లాడడం ఆపండి, ఇక్కడ అరేంజ్ చేసి అది ప్లస్ సింబల్ లో పెట్టండి ఆ పాయింట్ ని. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనకి క్వశ్చన్ ఏమని ఇచ్చాడు, 35 mm కింద ఉంటుంది రిఫరెన్స్ లైన్ అని ఇచ్చాడు యాక్సిస్. కరెక్ట్గా ఈ యాక్సిస్ కింద నుంచి ఒక 35 mm లైన్ కిందకి ఒక హారిజాంటల్ లైన్ డ్రా చేయండి. దట్ విల్ బి అవర్ రిఫరెన్స్ లైన్, నేమ్ ఇట్ యాజ్ XY. ఓకే, సో ఇప్పుడు కరెక్ట్గా 35 mm గ్రౌండ్ నుంచి 35 mm ఎబో హైట్ లో ఉన్నట్టు ఈ హెక్సాగోనల్ ప్రిజం. So you can observe the arrowheads and keep here. So 1:3 ratio లో ఉంటాయి. So మీరు as is అలా డ్రా చేయాలి. So next, in order to have that copy, what we need to do? Draw vertical projectors from each and every point. So next ingoti ఆ mirror edge 2 centimeters ఉంటదని ఇచ్చాడు కదా. సో అంటే ఫస్ట్ ఆ 20 mm ఐడెంటిఫై చేయండి. ఆ 20 mm అక్కడ నుంచి రిఫరెన్స్ లైన్ నుంచి 20 mm వచ్చేటట్టు ప్రొజెక్టర్ డ్రా చేయండి. యాక్సిస్ నుంచి ఒక వర్టికల్ లైన్ రావాలి. అది ఎంత లెంగ్త్ రావాలంటే XY నుంచి బిలో 20 mm రావాలి. ఓకే, సో ఈ లైన్ మీరు ఏదైతే ఇప్పుడు బ్లాక్ లైన్ చూసారో దాన్ని ఇప్పుడు మనం ఎక్స్టెండ్ చేయాలి. అది యాక్సిస్ లైన్. ఎంత ఎక్స్టెండ్ చేయాలి? యాక్సిస్ లెంగ్త్ ఎంత హైట్ ఉందో అక్కడ నుంచి అంత లెంగ్త్ వేయాలి. సో యాక్సిస్ లెంగ్త్ ఎంత ఇచ్చాడు? 50 mm ఇచ్చాడు. సో 50 mm వరకు ఆ హైట్ డ్రా చేయాలి. ఓకే, సో 20 mm వరకు లైట్ లైన్ వస్తుంది. అక్కడ నుంచి ఇంకొక 50 mm డార్క్ లైన్ రావాలి. సో ఇది యాక్సిస్ లైన్ కాబట్టి ఈ లైన్స్ మధ్యలో ఇక్కడ ఒక చిన్న డాట్, ఇక్కడ ఒక చిన్న డాట్ పెట్టండి. ఓవర్. వరకు అయిందా? నో. రిమైనింగ్ అన్నిటి నుంచి 20 mm వరకు లైన్స్ వర్టికల్ ప్రొజెక్టర్స్ డ్రాప్ చేసేయండి. ఆ తర్వాత మీరు డ్రా చేసేయని కిందకి డార్క్ లైన్స్ A' నుంచి B' నుంచి C' నుంచి D' నుంచి వర్టికల్ ప్రొజెక్టర్స్ డ్రాప్ చేయండి. డ్రాప్ చేస్తే అలా వస్తాయి బ్లాక్ లైన్స్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ వచ్చే పాయింట్ ఏమవుద్దో ఎవరైనా చెప్పగలరా? ఇక్కడ వచ్చే పాయింట్ 1 అవుద్దా, ఏ అవుద్దా?
So it will be 1. Okay, so adi 1. So adi నేను డార్క్ చేశాను, ముందే హారిజాంటల్ లైన్ డార్క్ చేశాను. సో దట్ విల్ బి 1. ఇది 2 of 6 పైనుంచి వస్తున్నప్పుడు మనం 2 పాయింట్ కనిపిస్తుంది, 6 పాయింట్ కనిపించదు, 3 పాయింట్ కనిపిస్తుంది, 5 పాయింట్ కనిపించదు. సో 3 of 5 and it is 4. ఒక లైన్ ఫ్రంట్ కావచ్చు. Next, drop vertical lines from 1, 2 and 3 and 4 of 50 mm length. 1 నుంచి కిందికి 50 mm line draw చేయండి డార్క్ గా. So that will be point. What is that point? A. Next అలాగే 2 నుంచి కిందికి vertical line draw చేయండి. That will be point B dash of F dash. Sorry, B of F. Next ఇది C of E. Next అలాగే 4 నుంచి that will be B. డామినేషన్ ఎప్పుడు అలైన్ సిస్టమ్ లో పెట్టండి. మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే నేను 50, 35, 20 అవి ఎలా పెట్టాను మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తున్నట్టయితే తెలుసు. సో నీట్ గా రావడానికి అన్ని అప్ సైడ్ పెట్టాను. 35, 20, 50. నెక్స్ట్ డ్రా లైన్ జాయినింగ్ ఇన్ బిట్వీన్ A and B. So this is the problem. సో ఫ్రంట్ వ్యూలో మనకి అలా కనిపిస్తుంది, టాప్ వ్యూలో ఇలా కనిపిస్తుంది. సో వాడు సైడ్ వ్యూ డ్రా చేయమని అడిగితే సైడ్ వ్యూ డ్రా చేయాలి, లేదంటే అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ మీరు మెన్షన్ చేసే యూనిట్స్ అని mm లో ఉండాలి. ఇన్ కేస్ వాడు ఇచ్చిన క్వశ్చన్ లో సెంటీమీటర్స్ అని మెన్షన్ చేసినా మనకి ఇక్కడ వేసే వాల్యూ మాత్రం mm లోనే ఉంటుంది. 30, 25, 50 ఇలాగే మెన్షన్ చేస్తాం, పక్కన mm మాత్రం రాయాలి. చార్ట్ లో ఒక ప్లేస్ లో ఆల్ డైమెన్షన్స్ ఈ నెంబర్ లో రాసి సరిపోతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ వెళ్ళొచ్చు నెక్స్ట్ స్లైడ్ కి. ఇంకా దాంతో కూడా వచ్చేసింది రాసుకోండి. A square pyramid. A square pyramid. Base 40 mm side. A square pyramid. Base 40 mm side. And axis is 65 mm long. And axis is 65 mm long. Has its base in the VP. Has its base in the VP. One edge of the base is one edge of the base is inclined at one edge of the base is inclined at
30 degrees to the HP, 30 degrees to the HP, and a corner contained by that edge, and a corner contained by that edge is on the HP. Draw its projections. Object is resting on vertical plane. So ఎలా ఉంది? So front view లో ఏమొస్తుంది, top view లో ఏమొస్తుంది? Front view లో U shape వస్తుంది. ఓకే, అంటే ఏ ప్రొఫైల్ కనిపిస్తుంది? స్క్వేర్ పిరమిడ్ అంటే స్క్వేర్ వచ్చి దానిపైన స్లాంట్ ఎడ్జెస్ వస్తాయి. నెక్స్ట్ టాప్ వ్యూ లైన్ కనిపిస్తుంది ట్రయాంగిల్. సో ట్రయాంగులర్ ప్రొఫైల్స్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఓకే, పిరమిడ్ అంటే మనకి ట్రయాంగులర్ ప్రొఫైల్స్ కనిపిస్తుంది. సో ఫస్ట్ let us start with front view. Draw reference line. Draw reference line XY. సో వాడు HP తో ఎడ్జ్ ఇంక్లైన్ అయింది, అది 30 డిగ్రీస్ అన్నాడు కదా. సో మనం ఇప్పుడు ఒక లైన్ డ్రా చేయాలి. దట్ లైన్ షుడ్ బి అట్ an inclination of 30 degrees. HP తో ఇంక్లినేషన్ అంటే ఎక్కడ వస్తుంది? above reference line or below reference line? So above reference line, draw a line which is of 30 degrees length. A square pyramid value, base value ఎంత ఇచ్చాడు? ఆ లెంగ్త్ అక్కడ మార్క్ చేయండి. సో ఇప్పుడు ఇది మనకి ఒక సైడ్, దీన్ని బేస్ చేసుకుని రిమైనింగ్ స్క్వేర్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసేయండి. స్క్వేర్ పిరమిడ్ కదా, స్క్వేర్ ఇంకా ఆల్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్. సో దీనికి పర్పెండిక్యులర్ గా ఒక లైన్ which is of 50 mm length, అది ఎంత సైడ్ అంతా స్క్వేర్ పిరమిడ్ 40 mm length. నెక్స్ట్ దానికి పర్పెండిక్యులర్ గా 40 mm length, దానికి జాయిన్ చేసేయండి. సో అలా స్క్వేర్ ప్రొఫైల్ మనం ఒక 30 డిగ్రీస్ యాంగిల్ లో డ్రా చేస్తాం. ఓకే, సో ఇది పిరమిడ్ కాబట్టి సో మనకి స్లాంట్ ఎడ్జెస్ కనిపిస్తాయి ఫ్రంట్ వ్యూ లో. ఓకే, సో స్లాంట్ ఎడ్జెస్ కార్నర్స్ జాయిన్ చేయండి. సో కార్నర్స్ లైన్స్ డ్రా చేయండి. అలా మళ్ళీ చూపెడతా చూడండి. సో అలా రెండు కార్నర్స్ జాయిన్ చేయండి. సో అలా సో ట్రయాంగులర్ ఫేసెస్ టాప్ వ్యూ లో అలా కనిపిస్తుంది మనకి. సరే, ఫ్రంట్ వ్యూ లో అలా కనిపిస్తుంది. నేమింగ్ ఇచ్చేయండి. ఆ ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ ఏదైతే ఉందో టూ లైన్స్ డ్రా చేసినప్పుడు సో కన్సిడర్ as O dash, front view of the apex. Let us consider this one as A dash, B dash, C dash, D dash. From each and every point, drop vertical projectors onto the reference line. A side line indicate cheyandi. Next, the vertical projectors drop cheyandi. From A dash, if you drop a vertical projector, that will intersect the reference line at what point? Point A. Alage D dash D point దగ్గర intersect అవుతుంది. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే D dash పాయింట్ D పాయింట్ ఒకటే. సో అదే పాయింట్. నెక్స్ట్ D అనేది కనిపించదు పైనుంచి చూసినప్పుడు, సో అందుకే అది బ్రాకెట్ లో పెట్టాను.
నెక్స్ట్ అలాగే B డాష్ నుంచి that will be B, C dash నుంచి that will be C. Now draw a vertical line from axis. O dash నుంచి vertical line కిందకి కొట్టండి ఒకటి. ఓకే, సో అది రిఫరెన్స్ లైన్ టచ్ అయిన తర్వాత అక్కడ నుంచి మనం యాక్సిస్ హైట్ ఇవ్వాలి. వాట్ విల్ బి ద హైట్, వాట్ ఈస్ ద హైట్ గివెన్? సో హైట్ కి యాక్సిస్ లైన్ డ్రా చేయండి. సో ఆఫ్ 65 mm లైన్. ఓకే, సో యాక్సిస్ లైన్ డ్రా చేసినప్పుడు ఇలా కొంచెం ఎక్కువ లెంగ్త్ ఉన్న డాటెడ్ లైన్ డ్రా చేసినప్పుడు ఈ మధ్యలో డాట్స్ పెడతా ఉన్నాను. దట్ విల్ బి రిప్రజెంటేషన్ ఫర్ యాక్సిస్. సో ఈ ప్రాబ్లం లేదు, నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నుంచి నేను రిప్రజెంట్ చేశాను. సాఫ్ట్వేర్ ఇక్కడ కన్వర్ట్ చేసి డ్రా చేసినప్పుడు అవి డిజపేర్ అయిపోతుంది. ఓకే, యాక్సిస్ డ్రా చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏ డాష్ ఆ పాయింట్ ఏమనుకుంటాం అప్పుడు O అవుతుంది. ఓకే, ఇన్ ద బాటమ్ పాయింట్ విల్ బి ద ఎఫెక్స్ పాయింట్ O. సో ఇప్పుడు A నుంచి O కి లైన్ జాయినింగ్, B నుంచి O కి లైన్ జాయినింగ్, సో అన్ని డ్రా చేస్తారు. ఇక్కడ D అనే పాయింట్ కనిపించదు కాబట్టి సో మనకి ఆ లైన్ కనిపించదు. సో అది డాటెడ్ లైన్ వస్తుంది, రిమైనింగ్ అనే డార్క్ వస్తుంది. డ్రా లైన్ జాయినింగ్ A to O and D to O. సో అది డాటెడ్ లైన్ రావాలి, ఎందుకంటే ఆ పాయింట్ మనకి కనిపించదు కదా, D అనే పాయింట్ కనిపించదు. సో దట్ షుడ్ బి డాటెడ్ లైన్. సో లైన్ జాయినింగ్ D and O, సో అది కనిపిస్తుంది మనకి, అందుకని అది డాటెడ్ లైన్ రావాలి. నెక్స్ట్ అలాగే రిమైనింగ్ కూడా జాయిన్ చేసేయండి. B నుంచి O, నెక్స్ట్ C నుంచి O. ఇంకేనా జాయిన్ చేయాలా? AC. Draw a horizontal line in between A and C. So this is the final view. So top ఎలా కనిపిస్తుంది, ఫ్రంట్ ఎలా కనిపిస్తుంది? యాక్సిస్ లైన్ కి మధ్యలో డాట్స్ పెడతామన్నా అప్పుడు యాక్సిస్ లైన్ ని రిప్రజెంట్. యాక్సిస్ లైన్ డ్రా చేసినప్పుడు ఇది ఒక లైన్ డాట్ లైన్ డాట్, దట్ ఈస్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ యాక్సిస్, రైట్? నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దామా? అయిపోయిందా? ఇక్కడ మీ 2 డైమెన్షన్స్ రిప్రజెంట్ చేయాలి. ఒకటి స్క్వేర్ పిరమిడ్ బేస్, నెక్స్ట్ యాక్సిస్ హైట్. వీటిలో ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి, ఏమన్నా రాకపోతే అడగండి. సో నేను కాన్సెప్ట్ వరకు చెప్తున్నాను ఇక్కడ. సో ఇందులో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ అందులో ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు, వాటి ఇది దాడైతే ఉండవు. సో కాన్సెప్ట్ ఇదే ఉంటుంది. మీకు ఏమైనా అర్థం కాకపోతే అడగండి, సో అది సాల్వ్ చేద్దాం. So here the slant edges also should be dark. OA, OC, sorry, O dash, A dash, O dash, C dash. Line joining is కూడా dark గా రావాలి. Slant edges కూడా.
Next, axis parallel to both HP and VP. Third case. So మనం ఇంతకు ముందు 2 cases చూసాం. ఒకటి axis perpendicular to HP, ఇంకోటి axis perpendicular to VP, axis parallel to both the horizontal plane and vertical plane. Axis ఇక్కడ solid axis both horizontal plane vertical plane perpendicular ఉన్నది ఎలా? Suppose ఇది horizontal plane ఇది vertical plane, axis అంటే ఇది కదా, ఇలా ఉంటే horizontal plane కి perpendicular ఉన్నట్టు, ఇలా ఉంటే vertical plane కి perpendicular ఉన్నట్టు. సో రెండింటికి ప్యారల్ గా ఉందంటే ఇలా ఉన్నట్టు. సో మనకి ట్రూ షేప్ అనేది ఎక్కడ కనిపిస్తుంది? సైడ్ వ్యూ లో కనిపిస్తుంది. సో సైడ్ వ్యూ లో స్టార్ట్ చేయాలి మనం. ఓకే, సో క్వశ్చన్ రాసుకోండి. సో దీంతో ఆపుదాం ఈరోజు క్లాస్. మీరు ఎక్కువ కష్టపడతారు. ట్రయాంగులర్ ప్రిజం a triangular prism, base 40 mm side, base 40 mm side and height 65 mm and height 65 mm is resting on the HP. Is resting on the HP on one of its rectangular faces, on one of its rectangular faces on one of its rectangular faces with the axis parallel to the VP. With the axis parallel to the VP, draw its projections. So మనకి ఏంటంటే rectangular faces తో సిట్ అయింది. ఓకే, మన horizontal plane. సో అంటే both the parallel, both the condition ఉంది. సో side view లో మనకి true shape కనిపిస్తుంది. So let us draw with side view first. First reference line draw చేయండి. అడ్డంగా తిప్పి డ్రా చేసుకోండి, వర్టికల్ గా డ్రా చేసుకుంటే ప్లేస్ సరిపోదు. డ్రా ద రిఫరెన్స్ లైన్ XY. సో నేను స్క్రీన్ లో మీకు స్పేస్ ఎక్కువ ఉందనుకోండి, సో అంతే రిఫరెన్స్ లైన్ తీసుకుంటా. స్పేస్ తక్కువ ఉంటే అంతే రిఫరెన్స్ లైన్ తీసుకుంటా. దాన్ని బట్టి మీరు ఎస్టిమేట్ చేయొచ్చు దగ్గర ఎంత స్పేస్ పడుతుందని. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ట్రయాంగిల్ డ్రా చేయాలి. ఫస్ట్ సైడ్ వ్యూ ఇక్కడ డ్రా చేద్దాం. ఫస్ట్ ఒక హారిజాంటల్ లైన్ ఆన్ రిఫరెన్స్ లైన్. ఎంత సైడ్ లైన్ ఎంత ఇచ్చాడు? 40 mm కి డ్రా చేయండి. ట్రయాంగిల్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయండి. 60 degrees లో ఒక లైన్ అక్కడ నుంచి, సో అక్కడ నుంచి ఇంకొక లైన్ రెండు జాయిన్ చేసేటాడు. ఆ సైడ్ లెంగ్త్ 60 40. See side view kada, side view we will represent small letter with double dash. Okay, front మనకి కనిపించేది ABC అనుకుంటా, బ్యాక్ సైడ్ ఉండేది 1 2 3 అనుకుంటా. సో అందుకని కనిపించినవి ఇన్ బ్రాకెట్ పెడతాం. దిస్ ఈజ్ A డబుల్ డాష్. ఇక్కడ 1 అనే పాయింట్ కనిపించదు, సో 1 డబుల్ డాష్ బ్రాకెట్ లో. నౌ B డబుల్ డాష్ 2 డబుల్ డాష్, అలాగే C. సో ఇది సైడ్ వ్యూ. నెక్స్ట్ మనకి 2 సైడ్ వ్యూస్ ఉంటాయి. ఒకటి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ వ్యూ, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ వ్యూ రెండు ఉంటాయి. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉండేది రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ వ్యూ, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉండేది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ వ్యూ. ఓకే, మళ్ళీ చెప్తున్నా, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉండేది రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ వ్యూ, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉండేది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ వ్యూ. అంటే మనం ఏంటంటే ఆబ్జెక్ట్ ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ ని రైట్ సైడ్ నుంచి చూసాం అనుకోండి, లెఫ్ట్ లో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ నుంచి వస్తే రైట్ లో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. అదే మ్యాజిక్. ఓకే, సో ఏంటంటే దట్ ఈస్ ఎ రిప్రజెంటేషన్. సో ఈ సైడ్ వ్యూ పక్కన ఇప్పుడు మనం ఫ్రంట్ వ్యూ డ్రా చేస్తాం. సో ఈ సైడ్ లెంగ్త్ 40 mm కదా, అది కూడా రిప్రజెంట్ చేయండి. యాక్సిస్
యాక్సిస్ పాయింట్ కూడా పెట్టండి. యాక్సిస్ పాయింట్ ఎలా పెట్టాలో తెలుసా? కార్నర్ పాయింట్ ఏ డబుల్ డాష్ నుంచి దానికి ఆపోజిట్ ఉన్న పాయింట్ స్ట్రైట్ లైన్ మిడ్ పాయింట్ టచ్ చేయండి. అలాగే బి డబుల్ డాష్ నుంచి ఏ డబుల్ డాష్ సి డబుల్ డాష్ మిడ్ పాయింట్ టచ్ చేయండి. ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ మనకి యాక్సిస్ పాయింట్ అవుతుంది. అలా యాక్సిస్ పాయింట్ డ్రా చేయొచ్చు. ఓకేనా? ఇది వరకు అయిందా? యాక్సిస్ ఐడెంటిఫై చేసారా? ఒకసారి చెప్పండి. మళ్ళీ చెప్తా. ఏ డబుల్ డాష్ నుంచి బి డబుల్ డాష్ సి డబుల్ డాష్ మిడ్ పాయింట్ కి ఒక స్ట్రైట్ లైన్ డ్రా చేయండి. అలాగే బి డబుల్ డాష్ నుంచి ఏ డబుల్ డాష్ సి డబుల్ డాష్ మిడ్ పాయింట్ కి ఒక స్ట్రైట్ లైన్ డ్రా చేయండి. అది ఎక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ అవుతుందో అదే యాక్సిస్ పాయింట్. ఓకే? సో మీరు ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారంటే ఫస్ట్ మనం ఫ్రంట్ వ్యూ డ్రా చేద్దాం. బి డబుల్ డాష్ నుంచి యాక్సిస్ నుంచి ఏ డబుల్ డాష్ సి డబుల్ డాష్ నుంచి ఒక హారిజాంటల్ లైన్స్ డ్రా చేయండి. అన్ని ఒక లెంగ్త్ వరకే డ్రా చేయండి. అంటే ఒక లెంగ్త్ ఫిక్స్ అయ్యి అదే ఇక్కడ ఒక వర్టికల్ లైన్ డ్రా చేస్తాం, లేదంటే ఆ వర్టికల్ లైన్ వరకే డ్రా చేయండి. సో డ్రా వర్టికల్ లైన్ హియర్, వర్టికల్ లైన్ హియర్, ఆ వర్టికల్ లైన్ వరకే డ్రా చేయండి. అంతకు మించి డ్రా చేయండి. ఓకే? సో ఇప్పుడు మనం ఫ్రంట్ వ్యూ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. ఓకే? సో అక్కడ వర్టికల్ లైన్ డ్రా చేయమన్నాం కదా, అది అక్కడ నుంచి డార్క్ చేయండి. రెడ్ కలర్ లైన్, డార్క్ లైన్. సార్ ఒకసారి వ్యూ చెప్పరా? బి నుంచి ఏ నుంచి సి నుంచి అలాగే యాక్సిస్ నుంచి హారిజాంటల్ లైన్స్ డ్రా చేయండి. డ్రా చేసారా? సో మీకు కన్వీనియంట్ లెంగ్త్ వరకు డ్రా చేయండి, మీ ఇష్టం. అది ఎంత లెంగ్త్ అనేం లేదు, మీ ఇష్టం. డ్రా చేసిన తర్వాత ఒక పాయింట్ ఉంది కదా, పాయింట్ నుంచి ఒక వర్టికల్ లైన్ డ్రాప్ చేయండి. ఇక్కడ ఒక పాయింట్ కన్సిడర్ చేయండి. ఇక్కడ నుంచి ఒక వర్టికల్ లైన్ డ్రాప్ చేయండి, అది డార్క్ చేయండి. ఓకే? సో ఇప్పుడు ఇవి నేమ్ చేద్దాం. యాక్చువల్లీ ఏంటంటే నేమ్ తర్వాత చేద్దాం. ఫస్ట్ యాక్సిస్ లెంగ్త్ ఎంత ఇచ్చాడు? సో 65 mm లెంగ్త్. మీరు అంతకుముందు బి డబుల్ డాష్ నుంచి వచ్చిన హారిజాంటల్ లైన్ ఉంది కదా, ఇక్కడ రెడ్ కలర్ లైన్ కనిపిస్తుంది. ఈ పాయింట్ నుంచి 65 mm లెంగ్త్ లైన్ డ్రా చేయండి. చెప్పండి. కనిపించకపోతే కనిపించుకోండి. ఇలా రండి, ఎలా వచ్చింది? 65 mm. ఎలా తిరిగితే ఏ కనిపించలేదు అన్నారు, ఇలా తిరిగితే ఏ కనిపించలేదు. అప్పుడు ఏం చేయాలి? ప్రొజెక్టర్ పనిచేస్తుందండి. లాస్ట్ క్లాస్లో ఎవరో పని చేయట్లేదు అనుకుంటుంది. లైట్ వెళ్తుందంటే ప్రొజెక్టర్ పనిచేస్తుంది అనుకుంటుంది. ఓకే? సో ఇప్పుడు డ్రా చేశారు కదా, ఎంత లెంగ్త్? 65 mm లెంగ్త్. అది అక్కడ నుంచి ఒక వర్టికల్ లైన్ కింద కొట్టండి, ఆ ఎండ్ పాయింట్ నుంచి. నెక్స్ట్ ఇది క్లోజ్ చేసేయండి. ఓకే? మనకి ఫ్రంట్ వ్యూలో ఒక రెక్టాంగిల్ కింద కనిపిస్తుంది. అది యాక్సిస్ కూడా రిప్రజెంట్ చేయాలి మనం. యాక్సిస్ లైన్ ఉంది కదా, యాక్సిస్ లైన్ నుంచి ఇక్కడ ప్రొజెక్టర్ ఎలా వచ్చింది అది రిప్రజెంట్ చేయండి. అది యాక్సిస్ లైన్ మధ్యలో ఒక డాట్స్, చిన్న డాట్స్ పెట్టండి.
సో ఇది ఫ్రంట్ వ్యూ పాయింట్స్ పెడదాం. సో ఇది బి డాష్ అవుతుంది ఎందుకంటే మనం ఇట్ సైడ్ నుంచి చూస్తున్నాం. ఇట్ సైడ్ నుంచి చూసినప్పుడు బి పాయింట్ కనిపిస్తుంది, 2 పాయింట్ కనిపించదు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇట్ సైడ్ నుంచి చూస్తున్నప్పుడు ఇట్ సైడ్ నుంచి చూస్తున్నప్పుడు ఇది బి పాయింట్ అనుకోండి, మిడ్ లో ఉన్న పాయింట్ బి పాయింట్ అనుకోండి. సో ఈ బి పాయింట్ కనిపిస్తుంది, ఈ 2 పాయింట్ కనిపిస్తుంది. సో దిస్ విల్ బి బి డాష్, దిస్ విల్ బి 2 డాష్. ఓకే, సో ఆ పాయింట్ 2 డాష్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇది ఏ డాష్, ఇది 1 డాష్, ఇది సి డాష్, ఇది 3 డాష్. సో ఇక్కడ మనం ఇలా చూసేటప్పుడు ఏ డాష్ కనిపిస్తుంది, సి డాష్ కనిపిస్తుంది. సో ఏ డాష్ ఆఫ్ సి డాష్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ 1 కనిపిస్తుంది, 3 కనిపించదు. సో 1 డాష్ ఆఫ్ 3 డాష్. సో పాయింట్స్ అలా పెట్టండి. ఇప్పుడు టాప్ వ్యూ డ్రా చేయాలి. టాప్ వ్యూ డ్రా చేయాలి అంటే మనం సైడ్ వ్యూ నుంచి తీసుకోవాలి ముందు. సో ఇక్కడ 1 డాష్ 3 డాష్ పాయింట్ ఉంది కదా, ఆ పాయింట్ నుంచి ఒక 45 డిగ్రీస్ లైన్ డ్రా చేయాలి. ఇక్కడ రెండు ప్రొసీజర్స్ చేస్తా. సైడ్ వ్యూ రొటేట్ చేసి చేయొచ్చు, ప్లస్ లేదా 45 డిగ్రీస్ లైన్ డ్రా చేయొచ్చు. సో ఈ యాంగిల్ 45 డిగ్రీస్. సో వెనకాల నుండి కనిపించకపోతే కొంచెం ఫ్రంట్ రావచ్చు, అలా బెండ్ అయిపోతుంది. ఓకే, 45 డిగ్రీస్ లైన్ డ్రా చేసారా? నెక్స్ట్ సో ట్రయాంగులర్ ప్రొఫైల్ ఉంది కదా సైడ్ వ్యూలో మనకి, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ నుంచి వర్టికల్ లైన్స్ ఆఫ్ 45 డిగ్రీస్ లైన్ నుంచి డ్రా చేయండి. డ్రాప్ వర్టికల్ లైన్స్ ఫ్రమ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ ఆన్ టు దట్ 45 డిగ్రీస్ లైన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు 1 డాష్ 3 డాష్ నుంచి ఒక వర్టికల్ లైన్ కిందకి డ్రా చేయండి. పర్లేదు, బాగా కిందకి డ్రా చేసినా పర్లేదు. 1 డాష్ 3 డాష్ పాయింట్ ఉంది కదా, అక్కడ నుంచి వర్టికల్ లైన్ కొంచెం కిందకి డ్రా చేసినా ప్రాబ్లం లేదు. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ 45 డిగ్రీస్ లైన్ మీద సి డబుల్ డాష్ నుంచి ఒక వర్టికల్ లైన్ వచ్చింది కదా, దానికి ఒక హారిజాంటల్ లైన్ కొట్టండి. అది ఎక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ అయితే ఓకే ఆ పాయింట్ ఏమవుతుంది, సి డాష్ సి డబుల్ డాష్ ఆఫ్ 3 డబుల్ డాష్ ఉంది, ఇక్కడ 1 డాష్ ఆఫ్ 3 డాష్ ఉంది. ఏ పాయింట్ అవుతుంది? అక్కడ కామన్ పాయింట్ ఏం కనిపిస్తుంది? 3. దట్ విల్ బి పాయింట్ 3. ఓకే, సో అది రావాలంటే అలా చేయొచ్చు, లేదు అంటే ఇంకొక మెథడ్ ఉంది చూడండి, ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. సో 1 డాష్ సెంటర్, 1 డాష్ సెంటర్, 1 డాష్ సి డబుల్ డాష్ రేడియస్ తీసుకుని ఒక ఆర్క్ అలా కొట్టారనుకోండి, అది ఆ పాయింట్కి వెళ్తుంది. అలా చేసినా ఓకే. నెక్స్ట్ ఇది కొంచెం ఇంకా కిందకి డ్రా చేయండి, అది డార్క్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ ఈ లైన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఏ డబుల్ డాష్ నుంచి వర్టికల్ లైన్ కిందకి వచ్చింది కదా, దాని నుంచి ఒక హారిజాంటల్ లైన్ కొట్టండి. సో అది ఎక్కడి వరకు వెళ్తుంది? ఇక్కడ వరకు వెళ్తుంది. సో ఏ పాయింట్ అవుతుంది? ఏ డబుల్ డాష్, ఇక్కడ 1 డబుల్ డాష్. ఓకే, సో ఇక్కడ 1 డాష్ ఆఫ్ 3 డాష్ ఉంది, కామన్ పాయింట్ ఏముంది? 1. సో అదేమవుతుంది? 1 అవుతుంది. ఓకే, సో అలాగే మనకి లేదంటే ఇంకో ప్రొసీజర్ ఉంది. పైనుంచి ఆర్క్ 1 డాష్ సెంటర్, 1 డాష్ ఏ డబుల్ డాష్ రేడియస్ ఆర్క్ కొట్టారు అనుకోండి పైనుంచి, సో అది దాని టచ్ అవుతుంది వెళ్ళి. మీరు అలా 45 డిగ్రీస్ లైన్ కొట్టి చేసినా లేదా ఆర్క్ తీసుకుని కాంపస్ తీసుకుని ఆర్క్ కొట్టినా ఓకే. నెక్స్ట్ అలాగే యాక్సిస్ లైన్ కూడా డ్రా చేయండి. సో యాక్సిస్ లైన్ నుంచి ఎక్స్టెండ్ చేసి హారిజాంటల్ లైన్ డ్రా చేయండి. ఓకే, దట్ పాయింట్ విల్ బి 2. ఎందుకంటే యాక్సిస్ లైన్ పైన చూస్తే మీకు బి డబుల్ డాష్ ఆఫ్ 2 డాష్ అని ఉంది కదా, 2 డబుల్ డాష్. సో మనం ఇక్కడ ఐడెంటిఫై చేస్తే పైన ఫ్రంట్ వ్యూలో 2 డాష్ ఉంది.
సో దట్ పాయింట్ విల్ బి 2. అంటే మనకి టాప్ వ్యూ లో యాక్సిస్ లైన్ అండ్ లైన్ జాయినింగ్ B2 విల్ కోయిన్సైడ్. ఓకే, సో ఇది ఎంత లెంగ్త్ ఎక్స్టెండ్ చేయాలి? జస్ట్ ఇక్కడ B డబుల్ డాష్ నుంచి ఒక వర్టికల్ లైన్ డ్రా చేశారు అనుకోండి, అంత లెంగ్త్ ఎక్స్టెండ్ చేయాలి. ఓకే, సో B డాష్ నుంచి ఒక వర్టికల్ లైన్ డ్రా చేయండి. ఇంకా ఎక్కువ లెంగ్త్ డ్రా చేయొచ్చు. ఇంకా ఎక్కువ లెంగ్త్ డ్రా చేయొచ్చు కంప్లీట్ గా. 3 నుంచి ఒక హారిజాంటల్ లైన్, 2 నుంచి ఒక హారిజాంటల్ లైన్, 1 నుంచి ఒక హారిజాంటల్ లైన్. 3 నుంచి కనెక్షన్ వచ్చినప్పుడు 3 తో కనెక్ట్ అయిన ఫేస్ C, నెక్స్ట్ 2 తో కనెక్ట్ అయిన ఫేస్ పాయింట్ B, 1 తో కనెక్ట్ అయినది A. సో అది అలా వస్తుంది టాపిక్. నేను ఏదైతే రెడ్ కలర్ లో అక్కడ రిప్రజెంట్ చేసిన అవి మాత్రమే డార్క్ గా రావాలి. రిమైనింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ లైట్ గా రావాలి. షీట్ లో టోటల్ 15 ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. అయితే ఆల్రెడీ కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఇందులో చేస్తున్నాం. రిమైనింగ్ ట్రై చేయండి, ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. ఓకే, నాకు తెలిసి అంతా కవర్ చేస్తాను. నాకు తెలిసి కలెక్షన్ ఆఫ్ టాపిక్స్ అంతా కవర్ అయిపోయింది మనకి క్లాస్లో. మనం మళ్ళీ డ్రాయింగ్ హాల్కి వెళ్ళే సిచ్యువేషన్ రాకపోవచ్చు. సో అందుకని మీరు ఇంటి దగ్గర ఒక ప్లాంక్ లాంటిది కొనుక్కుని దానికి డాక్టర్ ఫిక్స్ చేసేటట్టు చూడండి. డ్రాయింగ్ షీట్స్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఇస్తున్నారు, ఇచ్చారా? సో మెకానికల్ సివిల్ వాళ్ళకి డిస్ట్రిబ్యూట్ అండ్ మీకు డిస్ట్రిబ్యూట్ అవ్వాలి. ఒకసారి అడగండి ఆఫీస్లో మీకు ఇస్తారు. ఆ షీట్స్ తీసుకుని అందులో ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఆల్రెడీ ఇప్పుడు షీట్ నెంబర్ 7 అండి, కలెక్షన్ ఆఫ్ సాలిడ్స్. షీట్ నెంబర్ 7 స్టార్ట్ చేయండి. ఓకే, సో అందులో ఆల్రెడీ ఒక 4 to 5 ప్రాబ్లమ్స్ ఆల్రెడీ మనం చేసాం. ఇంకేమైనా రాకపోతే అడగండి, సొల్యూషన్ చెప్తాను నేను. ఒకవేళ క్లాస్లో చెప్పుకోవడానికి టైం లేకపోతే అట్లీస్ట్ ఒక ఇలా నేను మీకు యానిమేషన్ వేసి చూపిస్తే అర్థం అవుతుంది కదా బాగా. ఇలా ఒక వీడియో చేసి పెడతా సొల్యూషన్ కావాలంటే. ఒకవేళ టైం లేకపోతే మన క్లాస్లో చెప్పుకోవడానికి టైం లేకపోతే. ఓకే, ట్రై అయితే చేయండి. మీకు ఓన్గా ట్రై చేస్తే కానీ రాదు. ఒకవేళ మీకు ఎక్కడైనా డౌట్ వస్తే ఇంకే నన్ను అడుగుతూ నేను చెప్తాను. ఓకే, సో ఏది డార్క్ గా డ్రా చేయాలి, ఏది లైట్ గా డ్రా చేయాలి, ప్రతిదీ చెప్తా ఉన్నా. సో అందులో చేస్తేనే అవుతుంది. మార్క్స్ కూడా దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఇస్తారు. డ్రాయింగ్ అందరూ డ్రా చేస్తారు, కానీ పాయింట్స్ కరెక్ట్గా పెట్టి లైన్స్ కరెక్ట్గా డ్రా చేసి అప్పుడే కరెక్ట్గా వస్తుంది.